हाँ जी, नैक्सट है अपना जो पार्ट ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स का पार्ट 2। ये सब तो पहले आप किया पिछले पार्ट के थायोल्स, थायो एल्कोहल्स या थायोल्स। ये करेंगे थायो ईथरस। ईथरस जिमें आप थायोल्स किया भी एल्कोहल्स के जिथे ऑक्सीजन है उन्होंने जो आप सल्फर नाल रिप्लेस कर दिए तो वह थायो एल्कोहल बन जूगा। इस तरह ही ईथरस के जिथे ऑक्सीजन है जिन्होंने आप ऑक्सीजन सल्फर नाल रिप्लेस कर दें तो वह बन जाता अपने को थायो ईथर। ठीक है, जिमें अपने पता ईथर होंगे ROR-। ठीक है, जो वो थां आप एस ला दिए तो RSR-, वो की बन जाए अपने को थायो ईथर। ठीक है, हम अपन पता जोड़े ईथरस ने सब तो पहली चीज़ तो ठीक है बहुत ही इनर्ट होंगे ने, मतलब किसी चीज़ छेती रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, पर सल्फर होंगे जोड़ा वो ऑक्सीजन नालों दा साइज़ वड्डा होंदा ते ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी उहदियां वध होंदियां ने, ऑक्सीजन सिर्फ 1 या 2 होंदियां ने। ठीक है, तो ये जोड़ा है स्टेबल नहीं होगा इन्ना ज़्यादा ईथर जिन्ना ये जोड़ा है कई चीज़ों नाल रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, थायो ईथर है जोड़ा। ਹੁਣ थायो ईथरस बनते किवें ने, सब तो पहला तो H2S। ठीक है, डाई एल्काइल डेरीवेटिव्स ऑफ H2S, मतलब H2S ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਐਲਕਾइल ग्रुप्स ਦੇ ਨਾਲ रिप्लेस करता तो डाई एल्काइल डेरीवेटिव्स ऑफ H2S। ठीक है, या फिर एल्काइल डेरीवेटिव्स ऑफ थायोल्स। थायोल्स ਦੇ ਵਿੱਚ RSH ਹੁੰਦਾ, H ਕੱਢ के ਆਪਾਂ एक R लाती तो उत्थे की हो गया एल्काइल डेरीवेटिव। एल्काइल क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप ऐड किया तो एल्काइल डेरीवेटिव्स ऑफ थायोल्स। ठीक है, नैक्सट है अपने को नोमेनक्लेचर। 2 मैथड्स ने कॉमन तो IUPAC कॉमन सिस्टम के आप एल्काइल जी एल्काइल ग्रुप है वो नाम के पिछे सल्फाइड या थायो ईथर लगा के नाम लिखते हैं। ठीक है, मतलब जिमें मिथाइल ग्रुप लग्या है। ठीक है, तो मिथाइल सल्फाइड या मिथाइल थायो ईथर। ठीक है, डाई मिथाइल क्योंकि दोनों पासे लगूगा तो डाई मिथाइल सल्फाइड या डाई मिथाइल थायो ईथर। वो बाद करते हैं आप IUPAC सिस्टम के करा एल्काइल ग्रुप्स जोड़े ने वो लिख लाँगे आप। ठीक है, इनू आप नेम दें एल्काइल थायो एल्केन। ठीक है, IUPAC नेम के चीज़ का ध्यान रखना जिवें आप ईथरस नूं देने आगे एल्कॉक्सी एल्केन। ठीक है, उस तरह ही एल्काइल थायो एल्केन। एल्काइल थायो कट्ठा है, ये एल्केन अलग है। ठीक है, एल्काइल थायो की करना आप एल्काइल है जो छोटा ग्रुप होगा, जिवें मान लो एक पासे सल्फर के 3 कार्बन ने, एक पासे सल्फर के 5 कार्बन ने। जिहड़ियां 3 कार्बनस ने उन्होंने आप प्रॉप। ठीक है, उन्होंने आप की लिखांगे प्रोपाइल। फिर थायो फिर 5 कार्बन ने उन्होंने आप की लिखांगे पेंटेन। ठीक है, प्रोपाइल थायो पेंटेन आए लिखांगे, मतलब छोटी है जी मूरे आऊगी। ठीक है, फिर थायो फिर वड्डी है जी पिछे आऊगी। ठीक है, स्मैलर एल्काइल ग्रुप है जो सल्फर के नाल लगूगा तो उन्होंने आप कहांगे एल्काइल थायो। जो वड्डा ग्रुप है एल्काइल उन्होंने आप कहांगे एल्केन, मतलब एल्काइल थायो इकट्ठा है, एल्केन अलग है। उदा टोटल नाम पूरा ही एल्काइल थायो एल्केन बनता। जिमें फॉर एग्जाम्पल CH3SCH3 है, दोनों पासे मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, IUPAC नेम है कि बनूगा मिथाइल थायो मिथेन। हाँ, मिथाइल थायो मिथेन। ठीक है, तो कॉमन नेम की बनूगा डाई मिथाइल सल्फाइड या फिर डाई मिथाइल थायो ईथर। इस तरह ही ये छोटा ग्रुप किहड़ा आह तो ये बनूगा मिथाइल थायो इथेन। ठीक है, या फिर इथाइल मिथाइल सल्फाइड। अच्छा, जो कॉमन सिस्टम लिखना आप अल्फाबैटिकल ऑर्डर लिखना, ई पहला होंगे M नालों तो इथाइल मिथाइल सल्फाइड। ठीक है, या थायो ईथर कुछ भी। हुण आह ये जोड़ा है ये बनूगा 3 मिथाइल थायो साइक्लोहेक्स 1 ईन। ठीक है, पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड आप प्रैफरेंस देनी एज़ कंपेयर टू सल्फर दे, तो एक इत्थों नंबर शुरू होगा, इत्थों नहीं होगा 1 2 3 SCH3। तो ये बन गया अपने को 3 मिथाइल थायो साइक्लोहेक्स 1 ईन। या फिर कॉमन नेम ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ 3 साइक्लोहेक्स 1 इनाइल मिथाइल सल्फाइड, या फिर सल्फाइड की थां ते की आ जाऊगा थायो ईथर। ठीक है, इस तरह ही यदा नाम ये बन जाऊगा 2 कार्बन ने, इधर 3 ने तो 2 घट वालियां पहला मूरे आऊगा इथाइल थायो प्रोपेन। ठीक है, यदा कॉमन नेम आपे लिखे हो तो PDF मैं पा दूंगा, ये दोनों नेम आपे लिखा IUPAC भी कॉमन नेम भी थोड़ी रिविजन हो चुकी। ठीक है, नैक्सट है अपने को स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की है जो थायो ईथरस ने sp3 हाइब्रिडाइज्ड सल्फर एटम होंगे ये। ठीक है, तो 2 एल्काइल या अराइल ग्रुप जोड़े ने वो लगे होंगे। अराइल मतलब बेंजीन रिंग जी डायरैक्टली अटैचड हो सकती है सल्फर नाल। ठीक है, वो लगे होंगे। हुण ये होगा कि जो सल्फर के दोनों पासे सल्फर क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जोड़े 2 ऑर्बिटल्स ने वो। ठीक है, वो की होंगे वो जोड़े 2 ऑर्बिटल्स ने वो बॉन्ड बना लैणगे
ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨਸ ਨਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਬਨਸ ਨਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੇ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਕਾਰਬਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ 4 ਬਣੇ, 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰ 2 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ 'ਚ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੈਂਟ ਸ਼ੇਪ। ਜਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਇਹਦੀ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਹੈ, ਜਿਓਮੈਟਰੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਅਤੇ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਦੇਖਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੇਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 105 ਡਿਗਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਫਰੋਮ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਜਾਂ ਐਲਕਾਈਲ ਸਲਫੇਟਸ। ਐਲਕਾਈਲ ਸਲਫੇਟਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਜਾਂ ਐਲਕਾਈਲ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਕਾਈਲ ਸਲਫਾਈਡ ਨਾਲ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਲਕਾਈਲ ਸਲਫਾਈਡ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥਾਇਓਈਥਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਅਤੇ ਐਲਕਾਈਲ ਸਲਫੇਟ। ਹੁਣ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, RX। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲਕਾਈਲ ਸਲਫਾਈਡ ਨਾਲ, ਐਲਕਾਈਲ ਸਲਫਾਈਡ ਸੋਡੀਅਮ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਐਲਕਾਈਲ ਸਲਫਾਈਡ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਹ ਸਲਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ R 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, R ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਬੌਂਡ ਤੋੜ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ X ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੂ, NaX ਬਣ ਜੂਗਾ, RSR', ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਥਾਇਓਈਥਰ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ CH3SNA C2H5Cl, ਤਾਂ CH3S ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ C2H5 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ, CH3S C2H5 ਬਣਾ ਦੂਗਾ, NaCl ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਐਲਕਾਈਲ ਸਲਫੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਕਾਈਲ ਸਲਫੇਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਐਲਕਾਈਲ ਸਲਫੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਐਲਕਾਈਲ ਸਲਫੇਟ, ਸਲਫੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ SO4 2 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਡੀਅਮ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਲਿਆ ਇੱਧਰ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਐਲਕਾਈਲ ਸਲਫਾਈਡ ਸਾਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹੈ ਇਹਨੇ R ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ R ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ KSO4 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, K ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ K2SO4। ਠੀਕ ਹੈ, K2SO4 RSR' ਥਾਇਓਈਥਰ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫਰੋਮ ਈਥਰਸ। ਈਥਰਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਈਥਰਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਮ ਇਹ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਾਇਓਲਸ ਦੀ ਥਾਇਓ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਐਲਕੋਹਲਸ ਤੋਂ ਥਾਇਓ ਐਲਕੋਹਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, P2S5 ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾ ਕੇ। ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਈਥਰਸ ਤੋਂ ਥਾਇਓ ਈਥਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, P2S5 ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ 5 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ P2S5 1 ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 5 ਸਲਫਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 5 ਐਟਮਸ 5 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਆ ਵੀ 5 ਲੱਗਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 5ROR'। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਉੱਥੇ ਸਲਫਰ ਲੱਗ ਜੂ, ਜਿੱਥੇ ਸਲਫਰ ਆ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗ ਜੂ। ਦੇਖੋ RSR' ਅਤੇ P2O5, ਇੱਧਰ P2S5 ਸੀਗਾ, P2O5, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ 2 ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਲਫਰ ਵੀ 2 ਬਣਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਲਫਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਲਫਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਲਫਰ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਥਾਇਓਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ Al2O3 ਅਤੇ ZnS ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 575 ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਥਾਇਓਈਥਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ROH + ROH, H2O ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ROR' ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਾਇਓਲਸ ਦੀ ਹੈ। C2H5SH C2H5SH, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ H2S ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ, C2H5S C2H5 ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸਲਫਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਾਟਰ ਬਾਹਰ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਐਲਕੀਨ। ਐਲਕੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ R-SH ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਦੋ ਰੂਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮਾਰਕੋਨੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਮਾਰਕੋਨੀ। ਜੇ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਮਾਰਕੋਨੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਜੇ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਕੋਨੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਮਾਰਕੋਨੀ ਰੂਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, R-SH। ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਮਾਰਕੋਨੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, RCH2, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ CH2 ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ SR-, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਐਲਕੀਨ ਤੋਂ ਥਾਇਓ ਈਥਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, SR- ਆ ਦੂਸਰਾ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੋਨੀ ਰੂਲ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ, ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਥਾਇਓ ਈਥਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲੀ ਕਲਰਲੈਸ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਲਿਕੁਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਥਾਇਓਲਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗਾਰਲਿਕ ਲਸਣ ਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਈਟ ਜਿਹੀ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਈਥਰਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਥਰਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਹਾਈ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਈਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ। ਹੁਣ ਸਲਫਰ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ 32 ਹੁੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 16 ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਵੇਟ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਈਥਰਸ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਈਜ਼ਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਫਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ RSR-, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਪਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਚ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਚ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਵਿੰਗ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਕੀ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਵੀ ਸਲਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 2 ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੌਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੌਂਡਸ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, 6, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਤੇ 2 4 ਤੇ 2 6 ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸਲਫਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੌਂਡਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੌਂਡਸ ਸਲਫਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਲਫਰ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੀ ਰੀਐਜੈਂਟਸ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀਕ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ H2SO4 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ R2S 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪਏ ਨੇ, H2SO4 S ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚੋਂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ HSO4 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ R2SH ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, HSO4 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਆਪਦੇ R ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੂਗਾ।
ਜਦੋਂ R ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ R ਨਾਲ ਇਹ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੂਗਾ। R ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 4 ਬੌਂਡ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨੇ X ਨਾਲੋਂ ਬੌਂਡ ਤੋੜ ਲਿਆ ਕਾਰਬਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਲਫਰ ਨਾਲ 3 ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਸਲਫਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਐਲਕਾਈਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਫਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ IUM ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਲਫੋਨੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਾਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ NaCl ਹੈ, Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। FeSO4 ਹੈ, Fe2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ SO4 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ ਮਤਲਬ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਐਲਕਾਈਲ ਸਲਫੋਨੀਅਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰਕੇ IUM ਸਾਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਐਲਕਾਈਲ ਸਲਫੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਲਫੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ R ਡੈਸ਼ R ਡਬਲ ਡੈਸ਼ R ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਾਇਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਇਰਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ੇਬਲ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨੈਂਸ਼ੀਓਮਸ ਦੇ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ 2 ਇਨੈਂਸ਼ੀਓਮਰਸ ਇਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੀਵੋ ਅਤੇ ਡੈਕਸਟਰੋ, ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਲਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਇਨੈਂਸ਼ੀਓਮਰ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਲਫਰ ਜਲਾਈਡ। ਜਲਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਜਲਾਈਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਲਾਈਡ ਆ ਗਿਆ, ਜਲਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਫਰ ਜਲਾਈਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਲਫਰ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਟਮ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜਾ ਆਈਟਮ ਹੋਊਗਾ ਕਾਰਬਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਦਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਐਕਟਿਵ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰੀਏਜੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਫਰ ਜਲਾਈਡ ਬਣਨਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਈ ਐਲਕਾਈਲ ਸਲਫੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ N ਬਿਊਟਾਈਲ ਲੀਥੀਅਮ, ਬਿਊਟਾਈਲ 4 ਕਾਰਬਨਾਂ ਨਾਲ ਲੀਥੀਅਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਥੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਬਿਊਟੇਨ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੀਥੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਲੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਟਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਿਊਟੇਨ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ S ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, CH2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਿਲ ਕੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਦੇ ਕਾਰਬਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੌਣ ਰੱਖੂਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਾਰਬਨ ਰੱਖੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਲਫਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਗ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸੀਗਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਜਲਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਲਫਰ ਜਲਾਈਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਈਡ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਲਾਈਡ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ 2 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫੋਕਸਾਈਡ ਬਣਦਾ, S ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਲਫੋਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਕ, ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟਰੋਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਲਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈਲਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਲਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੋਡਰੇਟ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਮੋਡਰੇਟ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟਰੋਂਗ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਵੀਕ 'ਤੇ ਆਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਡਰੇਟ 'ਤੇ ਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟਰੋਂਗ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਹੈ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਲੋਜਨਸ। ਹੈਲੋਜਨਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲੋਜਨਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੀ ਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੀ ਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਦੇ 2 ਤੋਂ 4 ਬੌਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਈਵੈਲੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਆਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਾਈਬ੍ਰੋਮੋ ਡਾਈਐਲਕਾਈਲ ਸਲਫਾਈਡ, ਨਹੀਂ ਸਲਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਡਾਈਬ੍ਰੋਮੋ ਡਾਈਐਲਕਾਈਲ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਆਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡਾਈਐਲਕਾਈਲ ਸਲਫਾਈਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦੋ ਐਡ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਾਈਬ੍ਰੋਮਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਾਈਐਲਕਾਈਲ ਸਲਫਾਈਡ ਡਾਈਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਲਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਰੇਨੇ ਨਿਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਥਾਇਓਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੇਨੇ ਨਿਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਐਲਕੇਨਸ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਚ ਲੱਗ ਜੂ, ਆਰ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਐਚ ਲੱਗ ਜੂ, ਅਤੇ ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਸਲਫਾਈਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਾਇਓ ਈਥਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ। ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ, ਸਲਫੋਨਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਲਫਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 4 ਆਕਸੀਜਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਡਬਲੀ ਬੌਂਡਡ ਹੁੰਦਾ, 2 ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲੀ ਬੌਂਡਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲੀ ਬੌਂਡਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਕਸਲ ਗਰੁੱਪ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਕਸਲ ਗਰੁੱਪ ਇਹਦਾ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਐਲਕਾਈਲ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲਕਾਈਲ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, RSO3H, ਠੀਕ ਹੈ, RSO3H ਇਹਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਕਾਈਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਰਾਈਲ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਬੈਂਜ਼ੀਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਚੇਨ, ਐਲਕਾਈਲ ਚੇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ। ਜਿਵੇਂ CH3SO3H ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਲਕੇਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਮਿਥੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਿਥੇਨ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਿਥਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇਮਿੰਗ ਦੀ। ਮਿਥਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮਿਥੇਨ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾ ਆਊਗਾ, ਪੈਰਾ ਟੋਲੂਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਲੂਇਨ, ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਲੂਇਨ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਲੂਇਨ। ਟੋਲੂਇਨ ਦੀ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਤਾਂ ਪੈਰਾ ਟੋਲੂਇਨ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, 2 ਪ੍ਰੋਪੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਨਾ 1 2 3, ਤਾਂ 2 ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡਸ ਦਾ। ਸਟਰਕਚਰ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਸਿਡਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀ ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ ਪੀ ਆਰਬਿਟਲ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਵਾਈਜ਼ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਪਾਈ ਬਾਉਂਡ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੀ ਪਾਈ ਪੀ ਪਾਈ ਬਾਉਂਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਲਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸਲਫਰ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 2 3, ਚੌਥਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾਊਗਾ। ਐਕਸਾਈਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਇੱਥੇ ਪੇਅਰਡ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਲਫਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ पर ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸੌਰੀ ਇਹਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਸਿਗਮਾ ਬਾਉਂਡਸ ਵਾਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਗਮਾ ਬਾਉਂਡਸ ਵਾਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਲਫਰ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਤਲਬ 3 ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਵੀ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੈ sp2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ sp ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਆਕਸੀਜਨ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਲਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਆਰਬਿਟਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਆਰਬਿਟਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣੂਗਾ ਸਿਗਮਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਚਾਰ ਇਹਦੇ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਲਫਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਇੱਕ OH ਦੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 4 ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਏ 4 ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਤਾਂ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਹੋਊਗੀ 2 ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਆਕਸੀਜਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ 1s ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਬੌਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ OH ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਲੇ ਵੀ ਪਿਆ ਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ ਇਹ P ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ D ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ P ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ P ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ D ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਲੂਗਾ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ P ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ D ਆਰਬਿਟਲ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਲੂਗਾ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਆ ਤਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਆ ਵੀ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਰੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੇ ਨਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰੂਗਾ ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ D ਨਾਲ ਆਹ ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਇਹ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰੂਗਾ ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ D ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਹ ਬੌਂਡ ਕਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਪਾਈ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ D ਪਾਈ P ਪਾਈ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮਤਲਬ D ਤੇ P ਆਰਬਿਟਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ D ਆਰਬਿਟਲ ਸਲਫਰ ਦਾ P ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਲਫਰ ਦਾ D ਆਰਬਿਟਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੋਬ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ੇਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਬੌਂਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਹ ਸਲਫਰ ਤੇ ਆਹ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਲਫਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ D ਆਰਬਿਟਲ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ P ਆਰਬਿਟਲ ਇਹ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਦੋ ਤਾਂ ਜਮਾ ਜਜਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਲਫਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਸਲਫਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਬੌਂਡ D ਪਾਈ P ਪਾਈ ਸਲਫਰ ਆਕਸੀਜਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡਸ ਬਣੇ ਠੀਕ ਹੈ। S ਦੇ ਨਾਲ OH S ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ R ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਲਕੇਨ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਵੈਸੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ
VBT ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਔਰਬਿਟਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਔਰਬਿਟਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਬਣੂਗਾ। ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਈਡ ਵਾਈਜ਼ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਡ ਔਨ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਸਾਈਡ ਵਾਈਜ਼ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।